Good morning, everyone. Welcome to Liaquat Kids English Spoken School. Clap, everyone. Clap for that. Okay. And this is class 3 and 4, batch 3. And all of you know that I'm your Aisha Miss. Okay. So, right, sit down. Okay, and you all are my old students. I don't need to say anything. Aditya, mute yourself. And Aditya, you have to mute yourself. Yep. So you all know about my rules. So as you all are my old students, so without not killing the time, I'm going to show today's slide. Okay. As you can see here, today we will do a story. That's been our comprehensions. And of course, there is a lot of, maybe we all know about this story, but I just kept here for new vocabulary. Okay, here is some new words we're going to learn today. The meaning of the words and the meaning of the sentences we have learned today. We will learn today. Then after that, the speed reading, and the speed readings more is not only the speed reading. You all know that it is a vocabulary. Then we will do the speed reading. Okay, we have to memorize the spelling and we have to memorize the meaning and the pronunciation. Then we will do the speed reading. Okay, after that, this is a very easy part, but sometimes we did mistake in TO, TWO, and TWO. These three, two. These three, two. Use of these three, two. And the most important things for today is the rainy day paragraph, which is very much important. So I just kept this in the last of my class. So first of all, we did the audit. We will do the all things. Then we will do this in the end of the class. Okay. Before the end of the class, actually. So now you don't need to write down any of them. I will say the comprehensions. I will make you understand. I will make you understand all the meaning of the sentence. Then as always, I will give you a chance to read out all the things. And you have to ask me the word meaning. Then I will take the reading test. So এতক্ষণ ধরে আমি যা বলেছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো? Yeah, thank you. I like this batch. Okay. Grace, what about you? You understand everything, honey? Yes, miss. MashaAllah. Very good, girls and boys. Only one boy. Okay. So this is a very funny story. Maybe we all know about that. That is about the fox and the grapes. Okay, the fox and the grapes. And we all know fox means শিয়াল আর grapes হচ্ছে আঙ্গুর, ঠিক আছে? এখন দেখো, okay, one day a fox was very hungry. একদা একটা বা একদিন একটা শিয়াল খুব ক্ষুধার্ত ছিল. He searched. Hungry means ক্ষুধার্ত. You all know about that. He searched মানে সার্চ থেকে সার্চ. এই পুরো স্টোরিটা in past tense. যেহেতু এটা আগে হয়েছে, that's why we all would do the word in past tense. We search মানে হলো খুঁজেছিল. He সে খুঁজেছিল for food here and there. Here and there অর্থ হচ্ছে এখানে সেখানে. সে এখানে সেখানে খাবার খুঁজছিল. Here and there. Here there অর্থ হচ্ছে এখানে সেখানে. But he found nothing. Find থেকে কি হয়েছে বলো তো? আচ্ছা, what is the present tense of found? কে বলতে পারবে? Find. Found. Find. Yes. Find present tense হচ্ছে find আর past tense হচ্ছে found. Find, found, found. Okay. He found nothing to eat. সে কোনো কিছুই পেল না খাওয়ার জন্য. Suddenly, এটা অর্থ হচ্ছে হঠাৎ, he saw crabs in a
ভাইনিয়ার। আচ্ছা, ভাইনিয়ার মিন্স কি? আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা জুস। আমি তোমাদেরকে জুস বলে দিই, আমাদের দেশে এটা নাই। ভাইনিয়ার হচ্ছে একটা বিশাল বড় মাঠ থাকে, হ্যাঁ, ওই মাঠের মধ্যে তোমার অনেক ধরনের ফ্রুটস থাকে। ইট ক্যান বি গ্রেপস, ইট ক্যান বি বেরিজ, ইট ক্যান বি চেরি, স্ট্রবেরি। ওকে, সো এই মাঠের মধ্যে এই ফ্রুটস গুলোকে ওরা কি করে, ফসলের মতো, মানে ইট ইজ দেয়ার ক্রপস, এটা চাষ করে, হ্যাঁ। দেন ওখান থেকে ওরা কি করে, বিশাল বড় বড় ড্রাম, দেয়ার ওয়াজ আ লটস অফ বিগ 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 বাকেট। ওই বাকেটের মধ্যে এই ফ্রুটস গুলো কি করে, সব ধুয়ে ওরা ঢেলে দেয়। It's not in our country, it's about abroad. Then they all staying over there. তারা কি করে, তারা ওই বাকেট গুলো, বড় বড় বাকেট গুলো দাঁড়ায়। Then they just smash the fruits with their foot. তারা তাদের পা দিয়ে ওগুলোকে স্ম্যাশ করে। দেন তারপরে হচ্ছে প্রসেসিং করে ওরা জুস বানায়, দেন ওরা অ্যালকোহল বানায়, অনেক কিছু বানায়। সো দিস ইজ কল্ড ভাইনইয়ার্ড, হ্যাঁ। সো কি বলেছে, হি স গ্রেপস ইন আ ভাইনইয়ার্ড। সো তারা ভাইনইয়ার্ডে অনেক আঙ্গুর সে দেখতে পেল। দ্য গ্রেপস ওয়ার রাইপ, আঙ্গুরগুলো পেকে পেকে গেছে। As he was very much hungry and he saw some grapes which were ripe, মানে পাকা, he became more greedy that I have to eat these grapes right now. আচ্ছা, তারপর কি হয় দেখো, he wanted to eat the grapes. Normally সে grapes গুলো খেতে চায়, but they were hanging high up. But তারা কি হয়েছে, অনেক উঁচুতে এটা ঝোলানো ছিল। He jumped, সে লাফ দিল, at them, সে লাফ দিল ওটার দিকে, but couldn't get them, কিন্তু তাদেরকে পেল না। দেন কি দেখো, he tried again and again, সে তার বারবার চেষ্টা করতে থাকলো, but all his attempts failed. attempts হচ্ছে পদক্ষেপ, failed হচ্ছে অসফল হওয়া, but সবগুলো পদক্ষেপ কি হলো, failed হয়ে গেল। At last he gave up the hope, সবার শেষে সে তার আশা ছেড়ে দিল। And said, সে বলল, grapes are sour. sour মানে টক। সে বলল যে আঙ্গুর এত টক, মানে কি বলো? আচ্ছা, why he's saying like that grapes are sour? Redon say. It's because he didn't get কারণ সে এটা খেতে পারেনি। Yes, Chris, you are right, and Redon, you are right. Because like হচ্ছে আমাদের মতন, like when we are trying to do something, if we are failed, then what we'll do? We just like we realize our fault. No, আমরা কিন্তু আমাদের fault বলি না, আমরা কি বলি, আরেকজনের দোষ বলি। তোমার জন্য এটা হয় নাই, this is not happen for you. আমি এটা করতে পারতাম, বাট তুমি আমাকে করতে দাও নাই, আমরা বলি না এরকম? the same জিনিস, the same জিনিস যখন ও দেখলো যে oh my god, I couldn't get the grapes, this is so much high from me, তখন সে কি বললো, দেখ খাইতে যখন পাইলামই না, তো এটার একদম টক, এটা খাবোই না। It's like that, okay? So this is a very simple one. আমি এখন thoroughly আরেকবার বলে দিচ্ছি। Zarif, why you are late, ma? And what's about your camera? You are looking like I am looking you from the looking glass of my door. Acha, now I can see you, but there is a sunlight behind you. That's why you are, it's look like that a big sun is watching us behind you. He's trying to hide the sunlight. Look. মিস এটা কি দেখছে? হ্যাঁ আমি বলছি। ওকে জারিফ, থ্যাংক ইউ। কোনটা মা? এই যে রেখে এই যে দাগ দিয়েছি। তুমি তো অনেকগুলো উপর দাগ দিয়েছো। couldn't, COULD, এটা? হ্যাঁ এটা? হ্যাঁ এটা। where, WER, where was where ছিল? ও আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝছি। বুঝতে পেরেছো? where your glass? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মিস।
Wear your glass. You know why I'm saying like that? Well, who just, who uses glasses, don't avoid to wear the glass in front of laptop. যারা চশমা ইউজ করো তারা কখনই, রাইফ তুমি চশমা ইউজ করো না? হ্যাঁ, গুড বয়। কখনোই চশমা ছেড়ে ল্যাপটপের সামনে আসবে না, তখন এটা চোখে ইফেক্ট হয়। যারা চশমা ইউজ করে যাদের চোখে পাওয়ার কম, মানে চশমায় পাওয়ার আছে, তাদের জন্য। ওকে, সো নাও আমি আবার একদম থরলি বলে দিচ্ছি। 1 2 3 One day a fox was very hungry. He searched for food here and there. He found nothing to eat. Suddenly he saw grapes in a vineyard. The grapes were ripe. He wanted to eat the grapes, but they were hanging high up. He jumped at them but couldn't get them. He tried again and again, but all his attempts failed. At last, he gave the hope and said, grapes are sour. Okay, so now I'm giving you the time. Read all the lines and ask me any question, ask me any word meaning, or if you want to ask anything, you can ask me. So this is the time you read out, all of you. Just read the story and ask me word meaning in the chat box. Sour, টক। আফরিন, sour অর্থ হচ্ছে টক। sour হলো টক, sour। আদিত্যা, attempts হচ্ছে পদক্ষেপ নেওয়া। I am going to do these things, ওটাকে বলে attempts, কোনো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া। What is meaning of attempts? Yeah, রিদওয়ান, পদক্ষেপ নেওয়া। Raif, don't you have any question to ask? Yes, miss. Say, ask me. এই যে attempts মানে কি? Attempts, ATTEMPTS, attempts হচ্ছে পদক্ষেপ নেওয়া। ATTEMPTS, attempts. Yes, attempts না, attempts মানে পদক্ষেপ নেওয়া। Zarif, what about you? আচ্ছা, thank you, miss. Welcome, Papa. Zarif, you have any question to ask me? No, miss. Acha. Grace? Yes, miss. You wanna ask me anything? Okay, read out the story, then think, then ask me. I'm here to answer you. Miss. Yep. এটা কি where রিপ লেখা না রাইপ লেখা? Ripe. পাকা। আচ্ছা। RIPE, ripe. Ripe হলো পাকা, RIPE, ripe. Okay.
Miss done. আচ্ছা আমাকে বলো তো, do you know the antonyms of ripe? পাকার বিপরীত শব্দ তো কাঁচা হয়, so then what is the English meaning of কাঁচা? Who can say me? It's green. Yeah, Grace, you know that. Very good. Yes, কাঁচা ইংলিশ হচ্ছে গ্রিন। হ্যাঁ, পাকা আমরা সবাই জানি রাইপ। হ্যাঁ, কিন্তু কাঁচা ইংলিশ যে গ্রিন, এটা কিন্তু অনেকে আমরা জানি না। তারপরে সাওয়ার হলো টক আর সুইট হচ্ছে মিষ্টি। We know that. রাইপ গ্রেস, রাইপ হচ্ছে পাকা আর কাঁচা তো গ্রিন। আচ্ছা রেদন লিখেছে হ্যাঙ্গিং, হ্যাঙ্গিং হলো ঝোলানো। হ্যাং ঝোলানো, হ্যাঙ্গিং হচ্ছে ঝুলানো ছিল বা ঝুলানো ঝুলানো অবস্থায় আছে। হ্যাং মানে ঝুলানো। ওকে, সো হয়েছে সবার? Excuse me for a 1 minute. Okay, so now I'm going to ask you the reading, okay? Grace, first of all, you have to read out from this line to this line. The fox and the grapes. One day, a fox. One day a fox. A fox was very hungry. He searched for food. Now, searched na ba searched. একসাথে উচ্চারণ হবে searched. Searched for food here and there. He found nothing to eat. Suddenly, he saw grapes in a vineyard. The grapes were Ripe. Ripe. R-I-P-E, ripe. মানে পাকা, ripe. তারপর he wanted to eat the grapes, but they were hanging high up. আচ্ছা আদিত্য, now make me, yeah, very good Grace. এটা কিন্তু রিপ হবে না, রাইপ হবে। হ্যাঁ, আর এটা ভুলবে না, আর হবে সার্চড একসাথে, সার্চ। আচ্ছা এখন আদিত্য, now make me understand the meaning of these lines. ওকে মিস। একদিন একটা শেয়াল খুব ক্ষুধার্ত ছিল। সে এদিকে সেদিকে সব জায়গায় খাবারের জন্য দেখছিল, কিন্তু সে কোথাও কিছু খাওয়ার জন্য পেল না। হঠাৎ করে সে একটা ইয়ার্ডে, একটা মাঠে গ্রেপস দেখতে পেল, আঙ্গুর, এবং আঙ্গুরগুলো অনেকটাই পেকে গেছিল। সে আঙ্গুরগুলো খেতে চেয়েছিল, কিন্তু আঙ্গুরগুলো অনেক উপরে ছিল। Hey Aditya, you said really well. Then একটা কাজ কেন তুমি after being free, you have to make the video, you have to say the story, then you have to translate the story in Bangla. Okay, this is story. You are saying your Bangla pronunciation is very good. আমার তো বাংলা উচ্চারণগুলোতে আটকায় যায়, but আদিত্য খুব সুন্দর করে বলেছে, তাই না সবাই? So then তুমি কি করবে জানো, এটা কি সুন্দর করে রিড আউট করবে স্টোরিটা, দেন তুমি বলে I'm going to translate this English to Bengali. ওকে, এভাবে করে বাংলাটা বলবে, এইটাই প্রেজেন্টেশন করবে তুমি। ওকে, আচ্ছা, ভেরি গুড। নাও Mr. Redwan sir, you have to say from this to this. Then I will ask Raif to make this in Bangla. Raif কে আমি জিজ্ঞেস করব, আমাকে He jumped at them, but couldn't get them. He tried and
again and again, but all his attempts failed. At last, he gave up the hope and said, "Grapes are sour." sour আচ্ছা এখন আমাকে মিস্টার রাইফ স্যার আপনি এটা বলবেন ইংলিশটা এটা বলে ডাইভ why you were late today still you are late last class you were late now you are late why আমি বলবো না হ্যাঁ রাইফ বলবে আমি দোয়েফকে কোশ্চেন করছি দোয়েফ why you are late দোয়েফ Yes, I Yes. woke up late. Yeah, that's great, but you are half an hour late. Not a half an, it's 34 minutes late you are. Okay, don't be late in your next class. Okay, be on time. Acha, Raif, তুমি এটা ইংলিশ বলবে, then you have to make me understand in বাংলা. বাংলায় আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে বুঝিয়ে বলবে. আমি একটু পর বলতে পারি একটু পরে বলতে যাচ্ছে. ওকে, ঠিক আছে. জারিফ. Yes. Now you have to read out from these lines. He too sour. He jumped at them but couldn't get them. He tried again and again, but all his attempts failed. At last, he gave up the hope and said, "Grapes are sour." Achha, that's great. Now, Khadija, can you make me understand these lines in Bangla? Yes. Miss, আমি কি আগে ইংলিশে Yeah, of course. You have to say in English, then you have to make it in Bangla. He jumped at them but could not get them. He tried again and again, but all his attempts failed. At last, he gave up the hope and said, "Grapes are sour." Okay, that's great. এখন বাংলা করে দাও. সে জাম্প করছিল কিন্তু সে পাচ্ছিল না। সে আরো ট্রাই করছিল কিন্তু তার সব পদক্ষেপগুলোই Failed হয়ে যাচ্ছে, অসফল হয়ে যাচ্ছিল. Yeah. At last, he gave up the hope. সে বলল এবং ভাবলো grapes are sour. না, এটা অর্থ হলো at last he gave up. অবশেষে সে আশা ছেড়ে দিল. Gave up the hope. এটা অর্থ gave up the hope. This is a phrase. Gave up the hope. It means আশা ছেড়ে দেওয়া. সে আশা ছেড়ে দিল এবং বলল জাঙ্গুর ফল টক. আচ্ছা, ঠিক আছে. আফরিন, সবাই বলেছো না? গ্রেস বলেছো? Yes, miss. Okay, so now Afrin, you have to read out from this line to this line, and after that, I'm going to ask Raif. One day, Fox was hungry. Have hungry? Very. Good. One day, a fox was very hungry. He searched for food here and there. He found nothing to eat. Suddenly, he said, He saw S-A-W, saw মানে দেখেছিল. He saw grapes in a vineyard. তারপর the grapes were ripe. He wanted to eat the grapes. আচ্ছা, But they ও ছাড় না. Daif, you understand the story
And the word Yes. meaning? Okay. Acha, and what's about Raif? Are you prepared now? Okay, miss. I'm prepared now. Okay. So now you have to read out this line. This to this. First থেকে. Hey. Okay, miss. On day fox One was day, ma. One day. And you switch on your video. okay, miss. On day a fox One day, ma. was One day. one day a fox was very hungry. একদিন একটি শিয়াল খুবই ক্ষুধার্ত ছিল। Good. ভুল হইছে? না, good বলেছি। He শিয়াল। Yes. searched for food here to there. সে আশেপাশে খাবারের খোঁজ করতেছিল। জি, তারপর? He found nothing to eat. But এটা কি বলছে বুঝি নাই। But he found nothing to eat. সে কোনো কিছু পেল না। খাওয়ার জন্য খুঁজে পেল না। হ্যাঁ। Suddenly he saw grapes in a vineyard. Lastly a vineyard কাছে একটা grapes এর দোকান পেল। দোকান না বাবা, grapes এর মানে এটাকে বলে মাঠ। মাঠের মধ্যে কিছু অনেকগুলো আঙ্গুর পেল। আঙ্গুরের ইয়া পেল। তারপর? But the grapes were ripe. But miss এটা তো একটুক পর্যন্তই ছিল। না বাবা, এই যে এটা the grapes were ripe. Oh, sorry. The grapes mama, grapes were ripe. তার লাগছিল এই যে এই আঙ্গুরগুলা অনেক পাকা ছিল। হ্যাঁ। He wanted to eat the grapes. সে লাফাইতেছিল। না, he wanted হলো সে চেয়েছিল, want হলো চাওয়া, আঙ্গুরগুলো খেতে। Okay, no problem, Raif. You are trying, and I'm very much happy for that. আমি এই ধরনের বাচ্চা অনেক পছন্দ করি যে কিনা ট্রাই করে, শেখার জন্য ট্রাই করে। I really love the way you say. You are trying, inshallah. Very soon you can say every line in a nice way, inshallah. Okay, so now I'm going to the next slide. Look. Okay, and this is, you know that the speed reading. তো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আগে আমি বলে দিচ্ছি, and you all know about all the word meaning. তারপর আমি বলে দিচ্ছি। This time I'm gonna ask Doif first. Okay, Doif, be ready. আচ্ছা, hungry অর্থ ক্ষুধার্ত। If you want to write down in your copy, you can write down. Who wants to write? Hungry অর্থ হচ্ছে ক্ষুধার্ত। কি বলেছে hungry অর্থ? হাসি খুশি? ক্ষুধার্ত। হ্যাঁ। নাম্বার 2, সার্চ অর্থ খোঁজা নাকি পালানো? খোঁজা। ওকে, ভাইনইয়ার্ড এটাকে বেসিক্যালি ক্ষেত বলে। এটা কি ক্ষেত নাকি খেলার মাঠ? ক্ষেত বললো কে ভাই? Don't say cat. No, afraid. Don't say cat. Okay, hanging মানে ঝুলানো নাকি নাচা? ঝুলানো। ওকে, attempts মানে পদক্ষেপ নেওয়া নাকি দৌড় দেওয়া? পদক্ষেপ নেওয়া। আচ্ছা, ফেল মানে হচ্ছে যেটা আয়েশা মিস বারবার ভুল করে লিয়াকত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বলে ফেলি। রাইট? ওকে, সো এখন আমরা এটার উচ্চারণটা সুন্দর করে বলবো। সবাই আমার সাথে ট্রাই করো, বাট মিউট yourself. Number 1, hungry. 2, search. Number 3, vineyard. Number 4, hanging. 5, attempts. Number 6, failed. Failed attempts, hanging, vineyard,
search and hungry. Okay, Doif, এখন আপনি আমাকে শোনান. Where is Doif? Hungry searched vineyard hanging attempts. Attempts. Failed attempts hanging vineyard searched hungry. Okay. আচ্ছা, so now আমাদের next slide যাওয়ার আগে everyone show me that you have your copy with you. এই তুমি লাস্ট থ্যাংক ইউ লাস্ট ক্লাস করেছো না? ওই ক্লাসে অর্ধেক এই ক্লাসে অর্ধেক লিখো, হ্যাঁ? So you know Afrin did my 2 classes, Friday and Saturday both, but still he forgot to write down everything. Okay, আমি বলবো একটু পরে আবার দেখাবো, সমস্যা নেই, স্ক্রিনশট Yes, when you have take classes in Friday. Yeah, I have 2 classes and 2 batch, sorry, na? Batch 2 and batch 3, same class 3 and 4 and 1 2 in Liaquat. Okay, acha, the thing is now I'm going to Which make time? there is same 9 to 10:30, 3 4 and then হচ্ছে 11 to 12:30 হচ্ছে 1 2, only Friday and Saturday, but rest of the days I am very busy with my school and all the work. Acha, so now I will make you understand the differences between TOO and TWO2. Okay, first I'm going to, and these things you have to understand, then you have to write. এইটা না যেটা কিনা স্লাইডে দেখাবো সেই স্লাইডে তোমাদের দেখতে হবে। এখন আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলছি what is that, তোমরা সবাই জানো যদিও। ওকে, TO2, TOO and TWO. আচ্ছা, first of all just listen these things. TO2, TOO and TWO, এই তিনটারই উচ্চারণ একসাথেই হবে, কি বলতো? টু। কি সুন্দর বাংলা লেখা, মাশাআল্লাহ। ওকে, সো দেখো TO2, TOO2, TWO2, এই তিনটাই উচ্চারণ কি হবে? টু। TO2, TOO2, TWO2, এটাকে জানলাম আমরা। তিনটাইকে আমরা কি বলবো? টু। এটা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে নিবে, আমরা টুকেও টু বলবো। এখন যদি তিনটাই যদি টু হয় তাহলে তো আমরা কনফিউজ হয়ে যাব না, লাইনে আমরা কোনটা কি ইউজ করব। আচ্ছা, এখন TO2 অর্থ কি দেখো, টু হচ্ছে থেকে, কোনো কিছু থেকে বা কোনো কিছু দিকে, হ্যাঁ? লাইক এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা, উই আর গোয়িং টু স্কুল, ঠিক আছে? তারপর আমরা দিতে পারি উই আর গোয়িং দেয়ার টু ইট, দেখেছো? এটা হলো দিকে, কোনো কিছুর দিকে। আমরা স্কুলে যাচ্ছি, আবার আমরা ওখানে যাচ্ছি খাওয়ার জন্য। তারপরে দেখো উই বা she wants to draw, সে আঁকতে চাচ্ছে। This is the use of this two, এটা হলো এই টু এর used। এখন TOO2 তে আমরা কি লিখতে পারি? মানে অধিক। TOO2 অর্থ হচ্ছে অধিক, বেশি, অথবা সেম আমিও বা তুমিও, এটা ইউজ করতেও আমরা TOO2 ইউজ করতে পারি। যেমন TOO2 তে আচ্ছা, this bags are too heavy, এই ব্যাগগুলো অনেক ভারী।
too heavy, বেশি ভারী। It's raining too much. এটা অধিক, এখন অধিক বৃষ্টি হচ্ছে। টু বেশি বুঝাচ্ছি। এখন যদি আমি বুঝাই এইটা, আমিও তোমাকে লাইক করি, আমিও খেতে চাই, তখন আমরা টু ইউজ করতে পারি এভাবে, I want to, দেখো আমি একই লাইন লিখছি, I want to eat too। এই টু অর্থ দুটা হয়, একটা হচ্ছে অধিক বুঝায়, হ্যাঁ, আরেকটা বুঝায় হচ্ছে আমিও বা তুমিও বুঝাতে গেলে আমরা এই টুটা ইউজ করি। যেমন আই লাভ ইউ টু, আই লাইক ইউ টু, আই এম অ্যাংরি টু, আমিও অনেক রেগে আছি, আই এম অ্যাংরি, ANGRY, অ্যাংরি টু, আমিও বা তুমিও, he wants to do the same too, সে একই কাজ করতে চায়, সেও। বুঝতে পেরেছো? একটা টু দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে অধিক, অনেক বেশি, আবার এই টু দিয়েও বোঝাচ্ছে হচ্ছে আমিও, তুমিও, সেও। এটা বলি না আমরা, আমিও খেতে চাই, আমিও তোমাকে লাইক করি, আমিও এটা করতে চাই, বা সেও করতে চায়, ওই ক্ষেত্রে আমরা দিস টুটা ইউজ করি। গ্রেস, ঠিক আছে? এখন TW2 এর ইউজ তো আমরা সব, ইয়েস, I said thank you. ও আচ্ছা সরি, ওকে থ্যাংক ইউ, ইউ ওয়েলকাম, অলওয়েজ ওয়েলকাম। আচ্ছা আবার কি, আর TW2 অর্থ তো এটা একটা কি বলবো, আফরিনের ছোট ভাইও জানে না, যেমন দুই। হ্যাঁ, I have two little puppies, মিথ্যা কথা, এটা যদি আমার নাই, I wish to have, that's why I write down here, my mom gonna kill me. Okay. Miss me too. You know, my son is about Adian. I was talking about Adian. When he saw any puppies in the road, he is like, can we just steal all the puppies from here, mom? Miss I am too badminton. I am too badminton কেমন হয়? I want to play badminton অথবা I want to play badminton too. Two আর two একই লাইনে ইউজ করা যায়। Even TW2 একই লাইনে ইউজ করা যায়। Miss, I also want puppies. But my mom is not allowed to do this. If she, Miss, mine also. they're so cute, right? Yes, Miss. Oh my god. I'm When afraid of big dogs. yeah, but me puppies are too. I am very much, you know, I'm very much scared about a big dog, and I don't know why all the dogs are staring like me this. I have a very bad Yes. relationship, and you know, I had a little puppy that the name his name was Max. Yes. হ্যাঁ, আমার একটা পাপি ছিল, বাট ওয়েন আমার তখন আমার বাসাটা অনেক ওয়াইড ছিল, ওটা মানে সামনে অনেক জায়গা ছিল, তো তখন আমি পাপিটাকে রাখতে পেরেছিলাম, কিন্তু এখন আর সম্ভব না। ওকে, হোয়াট এভার, ওকে, যাই হোক। তো কি, ও কোথা থেকে কোথায় চলে গেলাম? আচ্ছা, I have, এটা we all know about the use of two. I have two little puppies, I have two little dolls, I have two pencils. Two অর্থ হচ্ছে দুই, এটা আমরা অর্থটা জানি। এখন এইটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? তিনটা TO, TWO, TWO, Zarif, Doif, Afrin, Raif, Yes, yes. Khadija, everyone. Yes, Miss. Grace, Ridwan, Aditya, Afrin. বুঝতে পেরেছো? Okay, now we are going to do the examples. Examples করলে আমরা আরো ভালো করে বুঝে যাব, and this time you have to write down the example and lines. হ্যাঁ, এই example লাইনটা আমরা লিখবো, লিখলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি শো করছি। Miss, speed reading at the back. স্পিড আমি দিবই না আজকে, দিবই না আজকে, একদমই না। ভালোই হবে। Now write down. And in the middle of time, I'm just drinking water. Afrini, I'm giving you 2 minutes to write. Hurry up. দেখো, ও এখন না লিখে হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছে। Afrin, look, I'm giving you the speed reading. Hurry up.
Or you can take the screenshot, dear. Hurry up. Trigun Chakma. He must join right now. So everyone say welcome to him. Okay, all together. When he. Okay, everyone say welcome to him. Welcome. We all want to say Trigun, welcome. Everyone say together. Welcome, Trigun. Welcome, Trigun. You Welcome, are Trigun. why you are so Welcome, Trigun. you are in time. Oh my god. Why you are so join early? Yes, Miss. 52 minutes late early. Trigun, this you are just late only 1 hour late. Not that much. Sorry. His my writing is done. ওকে ত্রিগুণ এখন তোমাকে নিয়ে আমি কোথায় যাব আমি কোন সাইড থেকে আমি তোকে বোঝানো শুরু করব বাবা why you are so late আমার মা একটু বাইরে ছিল মোবাইল নিয়ে আহারে okay so when I uploaded the video you have to watch out from the YouTube okay ma don't forget ঠিক আছে ইউটিউবে এখন যেখান থেকে বুঝেছি আবার দেন কোন স্লাইড স্পিড রিডিং আমি এখন স্পিড রিডিং স্লাইডার দিব না আমি বলি আমি ক্লাস শেষ হওয়ার আগে স্লাইড দেই না তখন স্ক্রিনশট নিয়ে নি ওকে ওকে দোয়েফ এখন আমরা যেটা বুঝিয়েছি সেটা না দেরি হয়ে যাবে ত্রিগুণ তুমি আমার ভিডিওটা ইউটিউব থেকে মাস্ট দেখে নিবে ওকে আর দোয়েফ আমি আবার দেখাবো ডোন্ট ওয়ারি পাপা আচ্ছা এমনি আমাকে আফরিন দেরি করে ফেলছে ওকে আফরিন আই স দ্যাট ওকে নাও look here are only 4 example ত্রিগুণ আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা বাকিরা লেখো এই 4 example তোমরা কি করবে you have to write down the sentence too sentence উঠিয়ে তারপর লিখবে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা এই ফাঁকে আমি ত্রিগুণকে একটু বুঝে ত্রিগুণ TO2 TOO and TWO ফার্স্টে এটা বুঝে নাও সংক্ষেপে আমি যেটা বুঝাতে পারি ব্রিফলি এই তিনটা টু কেই বলে কি বলো তো পাপা টু কি বলবো টু wherever it is two or যেটাই আসুক না কেন এটা উচ্চারণ একটাই হবে টু আচ্ছা এটা হলো ফার্স্ট থিং সেকেন্ড থিং টু অর্থ হচ্ছে দিকে I am going to school I want to do these things I am going to market এটা অর্থ হচ্ছে এটা আচ্ছা ত্রিগুণ can you hear me Miss, I have done. okay baba একটু wait করো write down the way write down ত্রিগুণ has the network issue ত্রিগুণ নেটওয়ার্ক চলে গিয়েছে ওকে okay মিস ডান thank you He's done. this is a bad luck for Trigun today bad day for Trigun today okay Daif you have done No, miss. বলেছিলেন আমি বুঝিনি আমার এখানে নেট প্রবলেম ছিল yes I am talking about that you bad luck today okay মা আচ্ছা আমি আবার একটু তাতে বুঝিয়ে দিই ওকে আমি কি বলেছিলাম TOTOO তিনটাকে আমরা কি বলবো বাংলায় বা ইংলিশে আমার উচ্চারণটা কি করব বলো টু
ওকে, Two. এটা বলেছিলাম। তারপর বলেছিলাম এই যে টু, এই টু আমরা কোথায় ইউজ করি? আই এম গোয়িং টু স্কুল না, ধরো আমি বললাম আই এম গোয়িং টু স্কুল, ওই যে উপর লিখে দিচ্ছি আই এম গোয়িং টু স্কুল, এটাতে আমরা ইউজ করতে পারি না, গোয়িং বানানটা ভুল হয়েছে। তারপর ধরো আমি যদি বলি I want to do this, এটার ক্ষেত্রে আমরা টুটা ইউজ করতে পারি, এটা হলো টু। এখন আমরা যদি বলি টু কিভাবে ইউজ করব, টু এর অর্থ হচ্ছে বেশি, অধিক, কিছু ক্ষেত্রে, আবার কিছু ক্ষেত্রে আমিও, তুমিও, সেও, এটার ক্ষেত্রেও আমরা টু ইউজ করি। আচ্ছা, যেমন ধরো I love or I like you too, আমিও তোমাকে পছন্দ করি, এক্ষেত্রে আমরা টু ইউজ করব। অথবা বলতে পারি it is raining too much, অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, অধিক, এটা মানে দুটো ইউজে আমরা টুটা ইউজ করতে পারি, একটা অধিক বোঝাতে আর একটা আমিও, তুমিও, সেও বোঝাতে। ঠিক বুঝতে পেরেছো? মানে আমি যত ব্রিফলি বুঝাতে পারছি তোমাকে আর কি, এত তো ডিপলি বুঝাতে পারবো না। আর TW2 মানে হচ্ছে দুই, এটা আমরা সবাই জানি। I have two puppies, I have two little dogs, I have two, I have two pencils. Anytime we can use the two. একটু কি বুঝতে পেরেছো ত্রিগুণ? Yes, miss. আচ্ছা, দেন ভিডিওটা ওয়াচ করবে, দেন বাকিটা বুঝতে পারবে। ওকে, সো নাও চেক আউট দ্য অ্যানসার এভরিওয়ান। ওকে, সো আমি অ্যানসারটা চেক আউট করি। ফার্স্ট 1 নাম্বারটা কি ছিল? Our cat has dash kittens. Say everyone, জোরে বলো, সবাই একসাথে বলো, বানান করে। TWO2. সবাই বলবে TWO2. two kittens. TWO2. ওকে, 2 নাম্বার, do not drink dash fast. Too fast. Too fast. Yeah, very good. Number 3 হচ্ছে are you coming dash play? To play. That's great. Number 4, I am trying dash learn swimming. আচ্ছা, আমাকে দোয়েব বলো তো কি হবে এটা? 4 নাম্বারটা TO না TWO? তারিফ বলো। কোনটা, TO হবে না TWO হবে? TO2. Very good. Okay, now আমাকে খাদিজা বলেন এটা কোন টু হবে? Okay, Raif, it should be TO or TWO? Raif, are you there? হ্যাঁ, এখানে 4 নাম্বারটা কি TO হবে না TWO হবে? I am trying to learn swimming, এখানে টুটা কোনটা হবে, TO না TWO? Why? No ma. Yeah, TO. Very good. TO. ঠিক আছে? Okay, done. So, as I told you that AHA is already 10. So first, I'm going to share you the last and most important slide for today. স্লাইডটা আবার দিবেন, ওই স্লাইডটা এই যে 2 হ্যাঁ, আমি আবার দিব, না হলে দেরি হয়ে যাবে। আমি এন্ড অফ দ্য ক্লাস, বিফোর এন্ডিং দ্য ক্লাস আই উইল শো অল দ্য স্লাইডস মা। হ্যাঁ, এখন যেটা আমরা পড়বো, দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ দ্য প্যারাগ্রাফ। সবাই আগে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, দেন আমি তোমাদের মেক আন্ডারস্ট্যান্ড করবো, অর্থটা বুঝিয়ে বলবো, ঠিক আছে? This is all about rainy day because there are lots of vocabulary you have to learn. দেখো, আমি কিন্তু রেইনি সিজন দেইনি, আমি দিয়েছি রেইনি ডে। রেইনি সিজনস এন্ড রেইনি ডে both are similar but different. ঠিক আছে? Okay, now don't talk, just listen to me.
রেইনি সিজনস হচ্ছে বর্ষা ঋতু, বর্ষাকাল, সেখানে লটস অফ থিংস উইল কাম। থেকে কোন মাস থেকে বর্ষাকাল এসেছে, কোন কি কি কান্ট্রি, মানে অনেক কিছু আসবে। বাট রেইনি ডে ইজ অল অ্যাবাউট আ ওয়ান ডে, অথবা ইজ অল অ্যাবাউট আ এক্সপিরিয়েন্স ইন ওয়ান ডে। আমরা রেইনি ডেতে যে এক্সপিরিয়েন্সটা করি সেটা সম্পর্কে শুধু লিখতে হবে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন রেইনি ডে অ্যান্ড রেইনি সিজন। ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, সো নাও আমি খুব, এটার জন্য তোমরা একটা কাজ করো, একটা কলম কপি অ্যান্ড লাইক হচ্ছে পেন নিয়ে রেডি থাকো। আমি যখনই অর্থ বলবো ওটা লিখে ফেলবে। ওকে, 1 2 3 সবাই লিখে ফেলবে। মিস জি, আমরা কি অর্থটা লিখবো নাকি? অর্থ অর্থ when I see the I will say the English word, you have to write down the word and the meaning, Bangla meaning. Okay, look, rainy day is considered as the good day to all people. Considered, hurry up, লিখে ফেলো, মেনে নেওয়া। Rainy day is considered as the good day to all people. Rainy day আমাদের সকলের কাছেই মেনে নেওয়া বা সম্মতি সম্পন্ন যে এটা একটা ভালো দিন। Considered, মিস কনসিডার্ড মানে কনসিডার বিবেচনা করা, মেনে নেওয়া, ভেবে Okay. দেখা। বিবেচনা করা লিখতে পারো, মেনে না বলো। CON, আর কনসিডার্ড হচ্ছে মেনে নিয়েছিল বা বিবেচনা করেছিল। তাড়াতাড়ি হারি আপ, নেক্সট লাইনে যাব। ওকে, মিস When- নেক্সট যান। when it rains, যখন বৃষ্টি পড়ে, within 2 days the greenery prevails. Greenery, GREENERY, greenery হলো সবুজ, শ্যামল। মিস আমার নেট চলে গিয়েছিল, মানে আচ্ছা। ইন্টারনেট চলে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা গ্রেস, এখন অর্থটা লিখো, CONSEDRED, কনসিডার। দেখো আমি দেখাচ্ছি, এই যে কনসিডার, এটার অর্থ হচ্ছে মেনে নেওয়া বা বিবেচনা করা। এটা অর্থটাকে লিখে ফেলো, হারি আপ। মিস এই যে গ্রিন অর্থ কি? গ্রিনারি বাবা, গ্রিনারি অর্থ হলো সবুজ শ্যামল, সবুজ শ্যামল, গ্রিনারি। GRE বলে বলে লেখো। আচ্ছা, prevail, PREVAIL, prevail all around, prevail উন্মোচিত হওয়া অথবা প্রাদুর্ভূত হওয়া, প্রাদুর্ভূত বা উন্মোচিত হওয়ার কারণে prevail হচ্ছে, তুমি লেখাও হচ্ছে মানে প্রকাশ পাওয়া, এটা লেখো প্রকাশ পাওয়া, prevails প্রকাশ পাওয়া, সহজ বাংলা লেখো। তাই এই লাইনটা কি হলো, when it rains, যখন বৃষ্টি পড়ে, within 2 days, 2 দিনের মধ্যেই, the greenery prevails all around, সবুজ শ্যামলতা বা শ্যামলতা চারদিকে প্রাদুর্ভূত হয় অথবা প্রকাশ পায়, তাই না? বৃষ্টি পড়লে চারদিকটা একদম গ্রিনারি হয়ে যায়। prevails হচ্ছে প্রকাশ, all around হলো চারদিক। এটা লিখলে লিখতে পারো all around হলো চারিদিক, all around চারিদিক। চারিদিক। মিস জি, প্রিভেইলস মানে কি বলছিলেন? প্রকাশ পাওয়া বলেছি। ডিকশনারি খুঁজলে এটা অনেক কঠিন অর্থ পাবা, প্রাদুর্ভূত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, এগুলো দরকার নেই, প্রকাশ পাওয়া লিখো। প্রিভেইল হচ্ছে, আমরা অনেক সময় বলি না যে ঘুমটা, যে বৌরা ঘুমটা দিয়ে এটা উঠানো, এটাকেও কিন্তু প্রিভেইল বলে। হ্যাঁ, প্রিভেইল হলো প্রকাশ অল পায়, অ্যারাউন্ড মানে কি? চারদিক, চারিদিক। আচ্ছা, দেন দেখো
এভরিথিং গ্রিনারি মানে কি? গ্রিনারি হলো সবুজ শ্যামল। এভরিথিং লুক ব্রাইট, ব্রাইট অর্থ আমরা জানি উজ্জ্বল, অ্যান্ড হ্যাপি সবকিছুই উজ্জ্বল এবং খুশি খুশি মনে হয়। ব্রাইট অর্থ বলবো না, ব্রাইট অর্থ আমরা জানি। তাহলে এই প্যারাটা আমাদের কি হলো দেখো, a rainy day is considered as the good day to all people. রেইনি ডে সবার কাছে একটা ভালো দিন হিসেবে বিবেচিত বা আমরা মেনে নিই একটা ভালো দিন। When it rains, যখন বৃষ্টি হয়, within 2 days the greenery prevails all around. যখন বৃষ্টি হয় তখন 2 দিনের মধ্যেই চারদিক সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। Everything look bright and happy. সবকিছুই সুন্দর, উজ্জ্বল এবং খুশি খুশি দেখা যায়। এখানে হ্যাপি বলতে বেসিক্যালি কিন্তু সুন্দর বুঝিয়েছে। এই প্যারাটা সবার হয়ে গিয়েছে মা? এভরিওয়ান? Yes, miss. আমি আর তোমাদের নাম ধরে বলছি না, you all have done? Do you have any question? Okay, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। রেদওয়ান, দেন হলো খাদিজা, দোয়েব, জারিফ, রাইফ, ত্রিগুণ, আদিত্যা, আফরিন। Okay, it's still Aditya, Trigun is not here. Okay, whatever. আচ্ছা, তারপর দেখো আমরা চলে গেলাম plants, এটা অর্থ জানি গাছপালা। এই যে ত্রিগুণ, I found you. Plants, animals and humans. Yes, miss. Plants হচ্ছে গাছ, পশু পাখি, animals, এবং human হলো মানুষ। Get a new life, একটা নতুন জীবন ফিরে পায় যখন বৃষ্টি পড়ে। When the sun heat became too much, হ্যাঁ, it just boiled our brain. When suddenly it's raining, then what happened? We become so happy, we got a new life. Okay, when it rains, আচ্ছা, the last years, এখন একটা এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলছি। The last year, শেষের বছরে, rainy day was a blessed, blessed অর্থ লেখো আশীর্বাদ, BLESS, blessed অর্থ আশীর্বাদ, লিখো। আশীর্বাদ, আশীর্বাদ করা, আশীর্বাদ হওয়া, ব্লেস, BLESS, ব্লেস। তো কি হলো? The last year's rainy day was a blessed day for me. শেষের বছরে একটা বৃষ্টি দিন আমার জন্য আশীর্বাদ সমতুল্য ছিল বা আশীর্বাদ ছিল। কেন ছিল দেখো। মিস, ব্লেসড মানে কি? হ্যাঁ, আমি এতক্ষণ কি বললাম তাহলে? আশীর্বাদ। And if I write down here Bangla, it should be like this. মানে কি? আশীর্বাদ মানে হলো, আচ্ছা, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ, মে গড ব্লেস ইউ আমরা বলি না? মিস, এটা না আনফরগেটেবল। আমি কি ওখানে গেছি? কথা আমি বলবো। ইস, কি সুন্দর বাংলা লেখা, রাইট? You don't influence by my বাংলা লেখা actually. দীর্ঘিকার হবে না তো, রসিকার না, হবে। দীর্ঘিকার। আশীর্বাদের দীর্ঘিকার। হ্যাঁ, বাংলাও কাঁচা দেখি এক। Then I have to take the Bangla class too, math class, Bangla class. আশীর্বাদের দীর্ঘিকার। ওকে, তারপর দেখো, it is unforgettable, অভুলনীয়, যেটা ভোলা যায় না। Unforgettable, 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 unforgettable লেখো। অবিস্মরণীয়, যেটা ভোলা যায় না, unforgettable. It is unforgettable day to me. মিস, এইটার অর্থ কি বলেছিলেন? অবিস্মরণীয়, অথবা সংক্ষেপে লেখো যা ভোলা যায় না। এত কঠিন বাংলা লেখা লাগবে না, যা ভোলা যায় না। মানে আমি হচ্ছে হোমলি বাংলাটা তোমাদের বলে দিচ্ছি, যেটা বললে তোমরা বুঝবা। It is unforgettable day to me.
মিস আমি লিখেছি মিস ফরগেট মানে কি হবে। ভুলে যাওয়া? ফরগেট হলো ভুলে যাওয়া, আনফরগেটেবল হচ্ছে যেটা ভোলা হয় না, ভোলা যায় না, অবিস্মরণীয় বা যেটা অভুলনীয়, যেটা ভোলা যায় না সেটা। ওকে মিস। So it is unforgettable day to me because BECAUS because হচ্ছে কারণ, because অর্থ হলো কারণ, because হচ্ছে কারণ। ওকে, তাহলে কি হলো? It is unforgettable day to me because it helped remove মানে দূর করা, remove হচ্ছে দূর করা, REMOVE। মিস বলো। আনফরগেটেবল মানে কি? যেটা ভোলা যায় না। ভোলা যায় না। হ্যাঁ, ফরগেট হলো Okay. ভুলে যাওয়া, আনফরগেটেবল হচ্ছে যেটা ভোলা যায় না। মিস ডান। ওকে, আচ্ছা, বিকজ অর্থ লিখেছো? বিকজ অর্থ হচ্ছে কারণ, কারণ it helps removed অর্থ হচ্ছে দূর করা, দূর করা, remove my tiredness ক্লান্তি, tiredness অর্থ হলো ক্লান্তি, আর দুটো অর্থ আছে লিখলে হয়ে যাবে আমাদের। It is unforgettable day to me because it helped remove my tiredness. Tiredness হচ্ছে ক্লান্তি, ক্লান্ততা, ক্লান্তি। Ridwan, why don't you writing? তোমার লেখা শেষ? Okay. মিস টায়ার্ডনেস মানে কি? টায়ার্ডনেস অর্থ হচ্ছে ক্লান্ততা বাবা, ক্লান্তি, ক্লান্তি অথবা ক্লান্ততা, ক্লান্তি spelling should be like this. Is improving. মিস হোয়াটস দ্য মিনিং অফ সুদ? হ্যাঁ বলছি আম্মু, হ্যাঁ বলবো, সুত অর্থ সব বলে দিব। Is should be the ক্লান্তি। Yeah, কি সুন্দর, ক্লান্তি। Okay, so কি বলেছি? It is for unforgettable day to me because it helped remove my tiredness. এটা আমার টায়ার্ডনেস কে, ক্লান্ততা বা ক্লান্তিটাকে দূর করেছিল। এখন অর্থ দেখো, it soothed হচ্ছে গা জুড়িয়ে যাওয়া, বলি না আমরা, soothe হচ্ছে আরাম করা, গা জুড়ানো, শান্তি দেওয়া। It soothed my soul, এটা আমার, এখানে সোল অর্থ হচ্ছে আত্মা, বাট আত্মা তো বলবো না, এটা আমার ভেতরটাকে গা জুড়িয়ে দিয়েছে, ভেতরটাকে শান্তি করে দিয়েছিল। সুথ, গা জুড়ানো, সুথ, SOOTHE হবে কিন্তু সুথ স্পেলিং। ওকে, সুথ স্পেলিং কিন্তু SOOTHE, সুথ থেকে ডি এড হয়েছে সুথ। হ্যাঁ, সরি, কিছু না মিস, কিছু না মিস। আচ্ছা, ইট সুট মানে গা জুড়ানো, মাই সোল মানে আমার আত্মাটাকে এটা প্রশমিত, ঠান্ডা করে দেয়, প্রশমিত করা অ্যাকচুয়ালি। এন্ড যেটা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারি ফর টুডে, রিজুভেনেটেড। রিজুভেনেটেড হচ্ছে পুনর্জন্ম, রিজুভেনেটেড কি হবে? It is unforgettable day to me because it helped remove my tiredness, it soothed my soul and rejuvenated me, মানে আমাকে পুনর্জন্ম দিয়েছে। পুনর্জন্ম দেওয়া মানে হচ্ছে আবার নতুন করে রিফ্রেশ করা। মিস লাস্টের মানে কি হবে শব্দার্থ? রিজুভেন উজ্জীবিত করা,
উজ্জীবিত করা, পুনরায় উজ্জীবিত বা পুনরায় পুনর্জন্ম দেওয়া, পুনরায় আমাদেরকে লাইক কি বলে এটাকে খুশি করে তোলা, হ্যাপি করে তোলা, উজ্জীবিত Miss, বেসিক্যালি। জি, এই যে এটা কি লিখছেন স্যুট এ? সুথ, সুথ অর্থ Okay. হচ্ছে গা জুড়ানো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এই অর্থগুলো একটু টাফ, কিন্তু তোমরা শিখে গেলে ইউ ক্যান ইউজ দিস। উজ্জীবিত, লুক এখানে আমি একটু ট্রাই করেছি লিখে দেওয়ার জন্য। রিজুভেনেটেড, REJUVENATE, রিজুভেনেট অর্থ হচ্ছে রিজুভিনেটেড মানে কি? এই যে এখানে লিখেছি দেখো, এই যে উজ্জীবিত মানে Okay. হচ্ছে নবীন, নবীন হওয়ার মানে নতুন করে জন্ম তরুণ হওয়া। করা, জন্ম হওয়া, নতুন করে তরুণ করে দেওয়া, মানে মানে নতুন হচ্ছে বেসিক্যালি হলো আমরা বলি না যে এটা দেখার পরে আমি নতুন করে জীবন ফিরে পেলাম, বাংলা হ্যাঁ। কথা যেটা বলি নবীন হওয়া। এটা লেখা হলে আমি পুরোটা একটা অর্থ সুন্দর করে বলে দিব, নবীন হওয়া। ওকে, ডান এভরিওয়ান? No, miss. Let me drink some water. It's done. মিস ডান। Miss Okay, done. thank you. So now I'm going to say all the lines in a proper way. ভেঙে ভেঙে আর বলবো না, সবাই সুন্দর করে দেখো। Rainy day is considered as the good day to all people. Rainy day সবার জন্যই একটা ভালো দিন। When it rains within 2 days, the greenery prevails all around. যখন বৃষ্টি হয় 2 দিনের মধ্যেই চারদিকে সবুজ শ্যামলতা ফুটে ওঠে, প্রকাশ পায়। Everything look bright and happy. সবকিছুই উজ্জ্বল এবং খুশি বা সুন্দর মনে হয়। Plants, animals and human. Yes. আমি ব্রাইটের অর্থ আলোকিত লিখেছি। হ্যাঁ হবে, উজ্জ্বল আলোকিত দুটেই হবে। Plants, animals and humans get a new life when it rains. পশু পাখি, গাছপালা, মানুষ বা হিউম্যান, মানুষ সবাই একটা নতুন জীবন পায় যখন বৃষ্টি হয়, it rains. The last year's rainy day was a blessed for me, best day for me. Last year মানে লাস্ট বছরে, গত বছরে একটা বৃষ্টির দিন আমার কাছে আশীর্বাদ সমতুল্য ছিল বা আশীর্বাদের মতো ছিল। কেন ছিল? ইট ইজ আনফরগেটেবল ডে টু মি, এটা আমার জন্য অবিস্মরণীয় ছিল বা যেটা ভোলা যায় না, অভুলনীয় একটা দিন ছিল। কারণ ইট হেল্পড রিমুভ মাই টায়ার্ডনেস, এটা আমার ক্লান্ততা দূর করেছিল। ইট সুথ মাই সোল, এটা আমার আত্মাকে বা আমাকে গা জুড়ানো শান্তি দিয়েছিল বা প্রশমিত করেছিল। and rejuvenated me, এবং আমাকে পুনর্জন্ম দিয়েছিল বা আমাকে নবীন করে তুলেছিল, rejuvenated me। বুঝতে পেরেছো? সো দিস প্যারাগ্রাফ আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। জাস্ট কিছু ওয়ার্ড তোমরা তো এখন বুঝে গিয়েছো, সো এটা রিভাইজ করে ফেলবা, এটাকে মুখস্থ করে ফেলবা, ঠিক আছে? সো তোমাদের কাজ কি থাকবে? You have now, I am sure that you all have done your exam, final exam, right? Do you have any exam? Yes, miss. নো মিস। Yeah, so you have lots of, yes. আমার রেজাল্ট 10 তারিখে দেবে, তাই আমি খুব টেনস আছি, আমার অনেক ভয় লাগছে রেজাল্টের জন্য। Don't worry, you will be fine. আজকে Yes. আমার এক্সামের রেজাল্ট দিবে। Oh, ও আমারও আজকে স্কুলের রেজাল্ট দিবে। oh. মিস আমারটা দিয়ে দিয়েছে 8 Achha, তারিখ। what is your result? What place do you achieve? Afreen? Acha, whatever. Look, so then you all are free.
right? So you all have to make video. This is really must work. In from January, we're gonna give you mark on that. যে যত ভিডিও দিবে তাকে তত মার্ক দেওয়া হবে, ঠিক আছে? সো তোমরা রেইনি ডে ঠিক মিসের মতো করে সুন্দর করে বলবে। Today I am going in summer, so that's why I make a video. Okay, you will make a video. আচ্ছা ঠিক আছে। সো দেন কি হবে, তোমাদেরকে এই রেইনি ডেটাকে এইভাবে মিসের মতো করে খুব সুন্দর করে বলতে হবে। You can write down on a board behind you, or you can write down on a page and you can tag this on the wall. You can say like this, here is a paragraph, I'm going to show you. Then তুমি এইভাবে করে এটা বলতে পারো। আদারওয়াইজ তোমার একটা কপিতে সামনে রেখে দেখে দেখে খুব সুন্দর করে বলতে পারো, যাতে বোঝা না যায় তোমরা দেখে বলছো। ওকে, সো সবাই this rainy day you have to record and you have to submit the video on my group, on Liakat's group. Okay. Oh yes, এখন আমি just last time I'm going to show all the slide and take a screenshot. 1 2 3, hurry up. 1 2 3, done. Done. 1 2 3, Doif, take it. It's done. It's done. 1 2 3, It's done. It's done. and the last one. It's done. It's done. Okay, মিস yes ma, Triguan. নেক্সট উইকে তো ইমার্জান মিস আমাদের এক্সাম নেবে। আমি মার্জান মিসের এই বার্বের ক্লাসটা পাইনি, আপনি কি আমাকে একটু বার্বটা দিতে পারবেন? ফাইভ, বাট মার্জিন মিস কোনটা করেছে মা, আমি তো এটা বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ, ইউ ক্যান সার্চ আউট ফ্রম ইউটিউব, মার্জিন মিসের ডেট ওয়াইজ ইউটিউব সার্চ করো। মিস আমি পাইনি, খুঁজে পাইনি। নেক্সট she okay, Miss, she can find it in Facebook files. maybe she will upload it. She will upload. Okay, Yes, Miss. just wait for today. Miss, do And you what have to minutes watch ago. the PDF file from 151. She will upload it there, must. Okay, ঠিক আছে, because I don't have any idea which slide she shared. আর তবে ভার্ব সম্পর্কে আমি তোমাদের আইডিয়া দিয়ে দিই তাহলে, যাতে তোমরা যদি নাও পাও ফাইল, তোমরা যাতে পরীক্ষাটা দিতে পারো। We all know about verb. Verb অর্থ কি আমাকে বলো, ঠিকুন আগে বলো। মিস কোনো কিছু কাজ করাকে ভার্ব বলে। Yes, like হচ্ছে যে কোনো কিছু কাজ করাকেই ভার্ব বলে, তাই না? যেমন ধরো ওয়াক, This verb হচ্ছে একটি doing verb. doing word and verb both are same. হ্যাঁ, আমি শিখিয়েছিলাম doing words, তাই না গ্রেস? তোমরা তো ভার্ব পারো, আমি তো ক্লাস নিয়েছিলাম। অ্যাকশন ওয়ার্ড অথবা ডুইং ওয়ার্ড মনে আছে? Yes, Miss. হ্যাঁ মনে আছে, দ্যাটস a verb. Walk, learn, swim, drive, talk. মিস আপনি সুইমের মধ্যে দুইটা এম দিয়ে ফেলেছেন। হ্যাঁ, একটা এম খেয়ে ফেলো, ব্রেকফাস্ট করে ফেলো একটা এম। দুরু, হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট, টেক দ্য ব্রেকফাস্ট। দেন হচ্ছে টক, তাই না? ড্যান্স, দিস ইজ এক্সাম্পলস অফ ভার্ব। আচ্ছা, সো ভার্ব কোনটা কোনটা হবে? ভার্বের তিনটা ওয়ার্ড নাম হয়, কি কি আমি শিখিয়েছিলাম জানি? গ্রেস বলো তো, আদিত্য বলো কি কি? Miss, what do you say? I said, আচ্ছা ত্রিগুণ বলো। ওকে আদিত্য, গ্রেস ওয়েট, ত্রিগুণ তুমি বলো। Doing words, action words and verb. So you know that. So if you don't find the slide, don't worry, because you already know about the verb. ঠিক আছে? But she will upload. At 151 group, you have to check out the file on that group, and you have to check out the video from the YouTube. She will upload must. Okay? So then take care everyone. Daif, look, he is wearing the glasses, and from where you got it? দেখি তো search করে।
and that's the way you got that. Whoa, that's great. Look. Miss Friday, I have some Yes, yes, tell me. What do you have? Friday you had. Friday I have some আচ্ছা বাংলায় বলো। শুক্রবারে আমার কাছে 3টা প্রোগ্রাম ছিল, তো সেখানে 2টায় গিয়ে অনেক ভালো লাগছে, তাই আজকে আমার উঠতে উঠতে 8:30 বেজে গিয়েছে। Oh, acha. Okay, that no problem. It's okay. Okay, then everyone, take care. Bye bye and love you all. Have a nice day. Yes, you too. Bye bye, miss. Bye bye. আমার আম্মু কথা বলবে। Oh, okay. Okay. মিস আমি Okay, then everyone. I'm getting late. I have to go in my next class. So I will be wait for your video from before Friday. I want all of your video. Okay. Bye bye. Take care. আসসালামু আলাইকুম। Alaikum assalam.